Street Photography Gallery first podcast. Today we are at ICCR, Rabindranath Tagore Bhavan, if I'm saying it, Rabindranath Tagore Gallery, Indian Council for Cultural Relations. So in this exhibition, we have gotten some local popular photographers who are not necessarily street photographers, but they are really good at what they do. So introducing one of them, Joydeep Mukherjee. Hi. We are at SPG World's second exhibition, and I have somehow convinced Joydeep to sit in front of me, answer some questions. He is someone whom we have known as who's very blunt and very opinionated, and he doesn't really bother about what whoever thinks about his opinion, and that is exactly why I wanted Joydeep to be sitting in front of me and have a candid discussion. So Joydeep, thank you very much for joining us. Overall কিরকম দেখলে? আমার বেশ ভালো লেগেছে, মানে I mean if I think the POV of international and local photographers mixing with Indian streets, it is beautifully curated, and the prints are also very good. Some excellent photographs from international as well as our Indian and Kolkata photographers presented here. So it is, I think it would be a very beautiful exhibitions for the coming days also, for 7 and 8 both the days. দিনের শুরুতেই এটা শুনে নিলে ভালো লাগে, এবং সত্যি কথা বলতে জয়দীপ he has been always been supportive about what we do in Street Photography Gallery. জয়দীপ আর আমি Vivian Maier Inspired Day একসঙ্গে curation করতাম. We have been knowing each other for a while. জয়দীপ not directly a street photographer বললে একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয়, এই আমি কিন্তু street photographer নই. জয়দীপ, when did you figure out that তুমি স্ট্রিট বা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি এই জনারটাকে তুমি ভেতরে ভেতরে চাইছো, ভেতরে ভেতরে তুমি পছন্দ করছো, ভেতরে ভেতরে এই কাজটা একটা সিগন্যাল আসছে যে হ্যাঁ এইটা বোধহয় সামথিং দ্যাট উইল মেক মি হ্যাপি? Look, এইটা বলতে গেলে আমাকে একটু পাস্টে ফিরে যেতে হবে. I mean, my photography I have started in 2002. So till 2026, I'm continuously doing photography, and even I can say that more seriously each and every year I have developed myself. But সবাই যেরকম ভাবে, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে সুন্দর সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ তুলবো. হ্যাঁ, so it was started when I was, ওই যে আমরা যেমন ঘুরতে গেলে সানসেটের ফটো তুলি, as I started when I was in the team of Everest base camp to cross Khumbu Glacier, first camp in 2003. It was the 50th year of celebration of Everest climbing. আজ থেকে 23 বছর আগের কথা. হ্যাঁ, 23 বছর আগে. সো আমি যখন ওইটাতে ট্রাভেল করছি, তখন আমাকে আমার এক দাদা বলেছিল আমি তো কোনোদিন পৌঁছতে পারবো না, তো এমনভাবে ফটো তুলি যেন তোর ফটো থেকে আমার এভারেস্ট ট্যুরটা কমপ্লিট হয়ে যায়. So I decided start photography from the very beginning from Lukla airport to come back to Lukla after Gokyo and all. So that time I don't know that it was a series or a travel series is going to happen. So I did like that and came back that there is a lot of beautiful mountains, excellent sunsets and sunrise I got for Lhotse, Island Base Camp, Gokyo Lake, Everest Base Camp, sunset in Everest. So that was very attractive for me that I have taken a lot of sunsets. But slowly এই সব যে ঘটছে এগুলো কি তখন তোমার কাছে হটশট না অন্য কোনো ফটো? আমাদের কাছে তো হটশট থাকে না. That time I was carrying a Nikon F65. That is analog with my E100 SW slides like that. কারণ আমি ভেবেছিলাম প্রজেকশন করে বড় স্ক্রিনে ওগুলোকে দেখাতে ভালো লাগবে. সো লাস্টে আমি রিজাল্টেন্ট হলাম যখন আমাকে শরৎ সদনে দেখাতে বললো মাউন্টেনিং ক্লাব হাওড়া থেকে, যে তুমি এভারেস্ট গেছিলে আমাদের দেখাও. কেউ আমার সানসেট সানরাইজ নিয়ে কেউ কোনো কথা বললো না. মানে এরকম করে না যে জয়দেব, আমার মনে আছে শিবনাথ বোস ভেতরে ভেতরে হয়তো বলছেন যাও এরকম, না ও ডাইরেক্ট বলছে ওকে
সেকেন্ড ওয়ান মানে আমি যখন সানসেট বা বিউটি গুলো দেখাচ্ছি, তারা যারা বসে রয়েছে দেখবার জন্য, তারা হচ্ছে নেক্সট স্লাইড। আমি নতুন এত ভালো ভালো ছবি তুললাম, কোনোটাই ভালো লাগলো না। তারপরে আমি একটু ডিজার্টেন্ড হয়ে বেরিয়ে গেছি। তখন আমাকে অশোক ব্যানার্জি বলে একজন ভদ্রলোক দেখে বললো, যদি তোমার সাজানোটা ঠিক হয়নি, তুমি প্রথমে তোমার সানসেট গুলো রেখেছো, তুমি প্রথমে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পৌঁছোনি। From where you have started as a series, as a set, you have to better hoto. So from next time in Ashutosh Centenary Hall, Academy of Fine Arts, যখন আমি সিরিজ গুলো দেখিয়েছি, so I decided that first day I reach Lukla, আর তখন দেখছি লোকে ইন্টারেস্ট নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করছে, যে নামচে বাজারে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তুমি কিভাবে শেল্টার নিয়েছিলে, মানে then the question is arise, then it was came into my mind that I have to do photography in such a way so each and every viewers should understand the total journey or the story or the struggle I have faced behind to take that photographs. So এরকম ভাবে আমি তখন I think also something that happened, like এইভাবে সর্ট করার জন্য it started stitching those photographs into a proper story. So when someone looks at something, if it looks very random, ইন্টারেস্ট লেভেল অনেক কম, বাট যখন দেখতে থাকে যে হ্যাঁ আমি নুকলায় গেছি বৃষ্টির সময়, ওখানে গিয়ে অ্যাজ এক্সাম্পল, যখন তুমি একটা স্টোরি বুক পড়ছো, তুমি নিশ্চয়ই আগে চ্যাপ্টার 2 বা 3 বা 9 এ যাবে না, 1 2 3 4 এই জিনিসগুলো will be less in context. পরে আমার রিয়েলাইজেশন এসেছিল যে আমাকে এইভাবে করতে হবে। অ্যাজ এ এমপ্লয়ি অফ কর্পোরেট আমি তো অতটা ছুটি পেতাম না, এবার এভারেস্টের পরে আমার অনেকদিন গ্যাপ হয়ে গেছিল। তারপরে যেরকম সবাই ভাবে আমি একটা 70-300 লেন্স, 70-200 all through 2.8 একটা লেন্স কিনলাম, কিনা আমি ভাবলাম আমি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করব। সে বান্ধব করে গিয়ে 3 দিনে আমি 2 বার টাইগার সাইটিং পেয়েছিলাম, ঠিক আছে, বাকি 2 দিন আমি কিছু পাইনি। আমাদের খুব একজন প্রিয় মানুষ কিন্তু রাস্তায় না গিয়ে এখন পাখির ফটো তুলতে, হ্যাঁ আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে আলোচনা করব। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার ক্যামেরা যদি কথা বলতে পারতো, তোমার ক্যামেরা তোমার সম্বন্ধে এমন কোনো সিক্রেট দিতে পারতো যেটা আমরা কেউ জানি না বা রিয়েলাইজ করি না? হ্যাঁ অনেক অনেক অনেক, কিন্তু সব তো আমি এখানে বলতে পারবো না। আমি কিছু শুনি, কিছু জিনিস বলছি। যেমন প্রথমে আমি ভাবতাম গিয়ার ইজ এসেনশিয়াল, মানে আমি লোকের থেকে লেন্স নিতাম 22.8, 24 2.8, মানে আমার 2.8 এর উপর একটা ভীষণ ফ্যাসিনেশন ছিল। সবাই বলতো যে লো লাইটে ছবি চাই। এবার যখন আমি স্লাইড তুলতাম তখন আমার কাছে 24-70 ছিল। তারপরে আমি খুব কুইক নিজেকে চেঞ্জ করেছি, মানে আমি 2006 এ ডিজিটাল ফরম্যাটে ঢুকে গেছি। দ্যাটস ভেরি আর্লি। 2006 D70s নিকন, আমার কাছে তখন নিকন F15 F16। আমি খুব কুইক চেঞ্জ করেছি। এবার হয়তো ক্যামেরার সাথে যখন আমি কথা বলতাম, মানে আমার ব্যাপারটা না একটু অদ্ভুত টাইপের ফটোগ্রাফি, মানে আমি ক্যামেরাকে আমার এখনো টেবিলের উপর রেখে যখন আমি শুট করতে যাব, আমি নিজে যখন নিজের স্টোরি লিখি, ধরো সুন্দরবন, আমার কাছে টোটাল 55 পয়েন্টস লেখা রয়েছে আমি কি কি শুট করবো সুন্দরবনে। তো 2023 থেকে আজ 26 3 বছর ধরে করে যাচ্ছি। এবার তখন আমি নিজেই বলতে থাকি যে এই জিনিসটা আমি পাইনি। বনবিবির শুট করছি। তুমি কি বলছো তুমি তোমার ফটোগ্রাফি নিয়ে ডায়েরি লেখো? হ্যাঁ, এটা তোমার অত বছরের অভ্যাস? হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত? এখনো সব, মানে আমি ধরো সোনপুর গেছি 2009 এ, কি পয়েন্টসে ছবি তুলবো সেটা এখনো আমার এক্সেলে লেখা রয়েছে। এবার তখন আমি আমার ওয়াইফ এসে মাঝে মাঝে দেখে জানে, ও কিছু বলেও না আমাকে, মানে আমাকে কর্তব্যের মধ্যে রাখে না বাড়িতে। ক্যামেরা চলছে কিন্তু, হ্যাঁ যে ও আছে ঠিক আছে কোনো প্রবলেম না, মানে ভীষণ সাপোর্টিভ আর কি, ও ঠিক আছে। ও একটু পাল্টে গেল না, একটু নরম হয়ে গেল ব্যাপারটা। এবার যেটা হচ্ছে যে আমি যখন ক্যামেরার সে জিজ্ঞেস করি যে আজকে 2470 2.8, জিজ্ঞেস করলে হবে না, আমরা যদি জিজ্ঞেস করি ক্যামেরাকে, ক্যামেরা তোমাকে না জানিয়ে কি সিক্রেট বলবে? যেটা বলবে সেটা হচ্ছে
যে আমার পেশেন্স খুব কম। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার পেশেন্স খুব কম, সেটা বারবার বলবে। আচ্ছা কারণ পেশেন্সটা কম কেন, আমি জানি আমার ইয়ারলি টোটাল 17 ডেজ হলিডে। ইয়ারলি, হ্যাঁ আমি যদি ছবি তুলতে যাই, ছবি যদি আমি না পাই, তার মানে আমার 17 ডেজ থেকে একদিন কমে গেল উইদাউট ফটোগ্রাফ। ওকে ঠিক আছে, যখন আমি ট্যুরে যাই, ফলে আমি ক্যামেরাকে বলে রাখি কোনো রকম ভাবে আমার ডিস্টার্ব হওয়া চলবে না। হ্যাঁ, তোমার কি কি দরকার আমায় বলতে থাকো, আমি তোমায় এক্ষুনি সার্ভিস করিয়ে দিচ্ছি, সবকিছু করিয়ে দিচ্ছি। যেমন হায়দ্রাবাদে যখন আমি বোনালু স্ট্রিক্ট বাবা, হ্যাঁ এটা বলবে বোনালু শুট করছি, যে ছবিটা আমার সোনি পেলো, ইংল্যান্ডে নিয়ে গেল, হ্যাঁ। আমার আরেকটা ক্যামেরা খারাপ হলো শাটারে, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বার করে আমি শুটটা করেছিলাম। আচ্ছা আমি ওই জন্য সবসময় দুটো বডি দুটো লেন্স ক্যারি ইম্পর্টেন্ট করি। জিনিস, তার মানে তুমি বলছো ট্রাভেলে তুমি একটা কন্টিনজেন্সি প্ল্যান রাখো, হ্যাঁ। ইউ হ্যাভ আ সাবস্টিটিউট ডিভাইস, হ্যাঁ, নট আ ফোন না বাট আ ক্যামেরা। ক্যামেরা সব সময়, ফোনে আমি ফটোগ্রাফি করতে পারি না। হ্যাঁ, এবার ধরো অনেক অনেক কিছু, মানে ক্যামেরা হয়তো বলবে যে নিজেও ভেজে আমাকেও র্যান্ডাম ভেজাচ্ছে, আমার ওই জিনিসটা নেই যে আমার ক্যামেরা ভিজে গেল। ফটো ইজ ইম্পর্টেন্ট, মানে আমি দোলে উইদাউট এনি কভার আমি ছবি তুলি। হ্যাঁ এটা আমি দেখি, আমারও খুব গায়ে লাগে, আমিও দুবার কভার করেছি, বাট আমি ফুল কভার করি। ক্যামেরায় আবির যাবে, জল যাবে, মানে বুকটা ফেটে যাবে। যাবে না। করো আমার কি হয়, আমার একটা কাপড় আছে, হ্যাঁ ওই কাপড়টা খালি পেছানো থাকে, মাঝে মাঝে খালি মুছতে থাকি। নাহলে আমি যেমন বড় বাজারে খুলি, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যদি কি করছো, আর আমার ছবি দরকার। হ্যাঁ। ও ছবি তুলতে 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 আমি চলে, বৃষ্টি হচ্ছে, আমি যে বৃষ্টিতে ছবি তুলেছি, আমার ক্যামেরার কোনো কভার থাকে না, এক হাতে ছাতা এক হাতে ক্যামেরা, আমি ছবি তুলছি। এবার ক্যামেরা হয়তো সেটা বলবে যে আমাকে নেগলেক্ট করে। আমরা যেমন অনেকেই প্রপার কভার কিনে নিই। হ্যাঁ, আমি কিনি না, আমার নেই কোনো কভার ফভার নেই। মাসান তুলেছি আগের বার, সেম আমার ক্যামেরা ওপেন খোলা। মানে তাহলে ক্যামেরা তোমার সম্বন্ধে মোটামুটি এই মুহূর্তে বলছে যে কেয়ার করে না। স্ট্রিক্ট বাবা, কিন্তু গিফট গুলো দেয় না, খেয়াল রাখে না। হ্যাঁ, খেয়াল রাখে না। কারণ কি, আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এটা আমি রেজার ওয়ার্কশপে কুয়েতে শুনেছিলাম, অ্যাজ আ প্রফেশনাল, দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং মাইন ইজ আই মিন অ্যাসাইনমেন্ট, আই কান্ট মিস আ ফ্রেম। আমার কাছে হচ্ছে সেম জিনিস, যে আমি এই অল্প ছুটির মধ্যে দুদিন নিয়ে বেরিয়েছি, আমি ফ্রেম মিস করতে পারবো না, ফ্রেম আমার চাই। তো যেমন ধরো আমি বলছি, আমাকে কয়লার ঝরিয়াতে শুট করছি যখন, আমাকে ধানবাদের ব্যাংক মোড়ে এসে মেরে মোবাইল নিয়ে চলে গেল, ক্যামেরাটা নিতে পারেনি। শুনেছি, হ্যাঁ, ক্যামেরাটা নিতে পারেনি, কারণ বুঝতে পারেনি যে আমার কাছে ক্যামেরাটা রয়েছে, ভেবেছে আমি চাইল্ড লেবারটা মোবাইলে তুলছি। তো এরকম দড়ি, আমাকে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে 3 ঘন্টা বেঁধে রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো আমার কাছে শর্ট মিস করা চলবে না। না তাহলে তো তুমি ক্যামেরার খেয়াল ভালোই রাখো, মানে তা না হলে তো আসল জায়গায় বসিয়ে দেবে তোমায়। হ্যাঁ, ওই জন্য কি হয়, যে আমাকে যেটা করতে হয়, যে আমি না সাইড ব্যাগে ছবি তুলি, মানে যেখানে যখন রিস্কি জোন, আমি ছবিটা তুলে ক্যামেরাটা ব্যাগে, আমার অনেক কাপড় থাকে, তার তলায় চাপা দিয়ে। আচ্ছা, এইগুলো হয়ে গেল বেশ সিরিয়াস ঘটনা, আমরা ঝরিয়ার কথায় চলে গেছিলাম। আবার একটু ফেরত আসি, তোমার লাইক ডু ইউ হ্যাভ এনি সাচ funny or jovial or similar encounter while doing documentation on street, যেটা বেশ আজকেও বেশ মনে পড়লে বেশ মজা লাগে? মজা লাগে মানে সবাই মিলে হাসে, এবং নতুন স্টুডেন্টরা যখন আমার কাছে ক্লাস করতে আসে, আমি তাদেরকে বলি, দ্যাট ইজ হচ্ছে তোমার থিঙ্কিং পাওয়ার, তোমার ইনস্টিংক্ট, আমি এখনো বলছি ইনস্টিংক্ট, সরজিৎ বলতে পারবে, যদি কাজ করে ঠিক মতো, ফ্রেম তোমার সামনে আসবে, তোমাকে যা শাটারটা প্রেস করতে হবে। আমি তোমার একটা ঘটনা বলছি, টাচুড, দ্যাট ইজ সোনপুর 2009। কোন ফটোটা বলছো বলো তো, কারণ তোমার মোটামুটি বেশ কটা ফটোই তো দেখেছি। না, ওই ছবিটা আমি দেখোনি, কারণ ওটা আমি দিইনি আর কি। দিইনি মানে আমি সোনপুরের যে ছবিটা দিয়েছি, দ্যাট ইজ এক্সোরসিজমের উপরে ডকুমেন্টারিটা, কিন্তু সোনপুর মেলার উপরে আমি কোনো ডকুমেন্টারি এখনো দিইনি। মানে আমার আরো ওই নাচগুলো তোলবার আছে, ওখানকার যে হয় সেগুলো। এবার তোমার একটা ঘটনা বলছি, বিহার ট্যুরিজমে আমরা হোটেল নেই তো,
সোনপুরে বিয়ার ট্যুরিজম একটা ভিলেজ করে, সব ফরেনাররা থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি। বাট আমরা একটা রুমে 4 জন পেয়ে গেছিলাম, 10,000 রুপিস পার ডে। তো আমরা সেটা নিয়েছিলাম, 4 জন 2,500 টাকা করে পড়ছে 3 দিন, দ্যাট ইজ কোনো প্রবলেম না। আচ্ছা, এটা কি তুমি মজার ঘটনা বলছো? হ্যাঁ, মজার ঘটনা Okay. বলছি। এবার ওখানে কি সব বেড়াতে আসছে, আর যে ম্যানেজার সে আমাদের এত ক্যামেরা ট্যামেরা দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনার এখানে কি ঘোড়া হাতি, মানে ও তো রোজই দেখে, বললো এইসব শুট করনে কা क्या फायदा है, মানে why you want to shoot all these things? তো আমরা বলেছিলাম জাস্ট উই ওয়ান্ট টু কভার সোনপুর মেলা, দ্য বিগেস্ট ক্যাটল ফেয়ার। বলে अच्छा अच्छा आपको कैसा फोटो चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ जी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब बोला था मैंने। बोले एनी स्पेशल कुछ फोटो चाहिए? एट दैट टाइम इन 2008 the banks of Sonpur river was not concreted, okay, that muds and all thing is there, so কাঁচা পাড় তখন। কাঁচা পাড় একদম। আমি খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম যে আমি এরকম একটা ছবি চাই, হাতি চান করতে যাচ্ছে সোনপুর মেলা কার্তিক পূর্ণিমাতে, অত লোক রিভার ব্যাংকসে চান করছে, হাতি যদি পা পিছলে পড়ে যায়, হ্যাঁ আমি ওপর থেকে দাঁড়িয়ে ছবিটা তুলবো যে হাতি কাদায় পা পিছলে পড়ে গেছে, সব লোকেরা দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে হাতি পড়েছে সেদিন? সেদিন কি হাতি পড়েছে? হ্যাঁ। এবার আমি উপর থেকে ছবিটা তুলেছি। তুমি দাঁড়িয়ে কোথায় ছিলে, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? ঠিক আমি একদম ব্যাংকের উপরে পাঁচিলটায় দাঁড়িয়ে, হাতি স্লিপ করছে, আমি উপর থেকে ছবিটা তুলছি, পাশে দেবাশিস, ফটোটা আমি দেখবো, তোমার পাঠিয়ে দেবো, আমাদের আছে স্ক্যান করা। দেবাশিস তরফদার, হ্যাঁ তোকে আমি উপরে যাবো। এই শুধু ফটো বম্বিং নয়, এখানে রীতিমতন পডকাস্ট বম্বিং চলছে, অল কাটসি যদি মুখার্জি। হ্যাঁ, এবার আমাকে দেবাশিস বলছে এই জয়দীপ হাতিটা পিছল হচ্ছে, আমি কালকে বলেছিলাম না দাঁড়া ছবিটা তুলি আগে। মানে তুমি ভাবো যদিও পুরো জল অব্দি গিয়ে না আটকাতো তাহলে একটা ম্যাসিভ ছবি হতো, কিন্তু আমার ছবিটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে ও পুরো পাটা নিয়ে পিছলে জলের দিকে চলে যাচ্ছে। মানে তোমার বেশ একটা স্পেসিফিক আস্ক সেই মুহূর্তে, এত মানে এটা তো কমপ্লিকেটেড ভিজুয়ালাইজেশন, যেরকম হবে আমি ক্লিক তুলবো, আর এটা হলো। এরকম আমার অনেকবার হয়েছে, এরকম অনেকবার হয়েছে। মানে আমি তোমায় বলছি কিরকম, এত ঘাটালে কোমরের ওপরে জল, আমি জলে ফ্লাডের ছবি প্রচুর তুলেছি। আমি বলছি এত জলে মানুষ ভেসে যাচ্ছে, একটা ভগবান ভেসে যায় আমি দেখি না, আমি একটা ছবি তুলবো যে ভগবানও ভেসে যাচ্ছে, সামনে দিয়ে দেখি একটা রাধাকৃষ্ণর ছবি যাচ্ছে ভেসে। আমি ওটা বাট হোয়াটএভার ওইখানে পুরো পড়া দ্যাট ইজ হ্যাপেন, এরকম আমি অনেক অনেক আছাড় খাওয়া তুমি এক্সপেক্ট করছো, আর হাতি আছাড় খাচ্ছে। তোমার এই জন্যই ঘটনাটা বললাম যে ওরকম আমার সাথে অনেকবার হয়েছে। আচ্ছা জয়দীপ, এবার একটুখানি চা খাবে, আমরা একটু জল খাবো, আমরা 2 মিনিটে আবার শুরু করছি। তুমি কথা বলতে বলতে একটা কথা বললে, আমি সঠিকভাবে ফ্রেম করতে পারি না পারি, বাট মোর অর লেস হোয়াট আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড অফ দ্যাট ইজ, ইফ ইউ হ্যাভ instinct enough and if you have prepared enough, all you need to do is to stand at the correct place and wait for that click to happen. But then what I have known about you is you say that you're not a person who's waiting for the moment, you are rather a photographer who will chase the moment. So আমাকে এই দুটো থট প্রসেসের কোথাও একটা গ্যাপ আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আছে, বুঝতে আমি বলছি, এবার আমি তোমায় বলছি ইট ইজ ক্লিয়ার যে ধরো আমি একটা ডকুমেন্টারি সিরিজ তৈরি করছি, এবং স্ট্রিটের বাইরে গিয়ে কথা বলছি, ডকুমেন্টারি সিরিজ তৈরি করছি, এবং ওই আগে বললাম না 1 2 3 4 করে আমার ফ্রেম দেখাতে হবে, তখন আমি একটা স্টোরি দেখাবো, হয়তো আমার 1 to 10 তোলা হয়ে গেছে, 7 8টা আমি পাচ্ছি না, তাহলে তোমার স্টোরিটা কমপ্লিট হচ্ছে না। Only for that time in that particular place I have to wait to come that 7 or 8. এবার যেই 7 8টা যদি না আসে তাহলে আমি কিন্তু ওই জায়গা থেকে সরতে পারছি না, কারণ আমার স্টোরিটা এগোবে না। এবার 7 8 এসে যাওয়ার পরে 10 হয়ে গেছে, then again I will start chasing. Let me understand this. তো আমি যদি একটা স্টোরি মাথায় নিয়ে বেরিয়েছি, আমার 10টা ফ্রেমে একটা স্টোরি হবে, আমি যখন স্টোরিটা ভেবে বেরিয়েছি তখন আমার প্রথম 5টা বা 6টা ফ্রেম আমি I have known like what I have to do, and আমি চেজ করার ফলে পেয়ে গেছি,
বিকজ আই নো where to go, where to stand. বাকি তিনটে কমপ্লিট হচ্ছে না, ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়েট, রাইট? বাট তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইউ আর রাদার সাজেস্টিং দ্যাট ওই বাকি তিনটে ফ্রেমের জন্য আই উইল হ্যাভ টু চেজ এন্ড নট ওয়েট। না, আমি যেটা বলছি 1 to 5 আমার হয়ে গেছে, আমার তো স্টোরি লাইন লেখা রয়েছে, তারপরে আমি 9-10 পেয়ে গেছি, ফিনিশ হয়ে গেছে, স্টার্ট হয়ে গেছে, মাঝখানের দুটো ফ্রেম আমার হচ্ছে না, এবং সেটা তো আমি জানি এত দূর চেস করে এসেছি, সেখানে পাইনি মানে সেটা হবে না, তাহলে পাগলের মতন তাহলে ঘুরতে হ্যাঁ। হবে ওই ওই ফ্রেম ফ্রেমটা। তখন আমাকে সেই জায়গায় আমার স্টোরিটা দরকার, ওইখানে ওয়েট করতে হবে, বা আমাকে ভাবতে হবে যে 7-8টা আমাকে ওয়েট করে তুলবো না, আমি চেস করব। যদি মনে করি যে এখানে ওয়েট করলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার 7 আর 8 ফ্রেমটা তৈরি হবে, তাহলে আমাকে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ওয়েট করতে হবে। আর কখন আমি চেস করি, যখন কোনো ইভেন্ট কভার করতে বেরোই, ধরো একটা ইভেন্ট কভার করছি বোনালু, তখন আমাকে ফ্রেমের পেছনে, কারণ ওটা কিন্তু আমাকে র্যান্ডাম ডকুমেন্টারি করে যাচ্ছি আমি, তখন আমার সব ক্যান্ডিড ফ্রেমগুলো আমার সব চাই, সেটা তুমি স্ট্রিটের ওরিয়েন্টেড বলো বা স্টোরি ওরিয়েন্টেড বলো। ধরো আমি স্ট্রিটে কিন্তু ওই যে লেয়ার্স, হ্যাঁ, জাক্সটা, আমি এইসবের উপরে ডিপেন্ড করে কোনো ফটোগ্রাফি না, সেগুলো তো আমরা দেখেছি, জানি। হ্যাঁ, আমার পুরোটা হচ্ছে কন্টেন্ট বেস, যেই ছবিতে আমি স্টোরিটা দেখতে পাবো, ওইটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে স্ট্রিটে স্টোরি টেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর। আবার নেক্সট প্রশ্নে যাই। তুমি অনেক কিছুই এমন কিছু টপিক আমাদের অলরেডি দিয়ে দিয়েছো, এরপর আমি জানি প্রশ্ন আসবে। তুমি ডকুমেন্টেশনের কথা যখন বলছো, লাইক ইফ ইউ কুড ফটোগ্রাফ এনি হিস্টোরিক্যাল সিন, লাইক আমরা ভিভিয়ান মায়ার দেখি, আরো অনেক রকম ফটোগ্রাফি ফটোজ আমরা দেখেছি, মানে Right. পাস্ট হয়ে গেছে, যে ফটো অলরেডি তোলা হয়ে গেছে, and if you would have gotten chance to be there at that spot in those times, তুমি এরকম কোন ফটো আমাদেরকে বলতে পারবে, মানে যেটা তুমি তুলতে হয়তো বা 1971 কোন ফটোটা কার? রঘু রায়ের বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দ্য ট্রান্সফরমেশন, যখন সব মাইগ্রেন্টসরা ইন্ডিয়াতে মাইগ্রেট করছে, ওই সিরিজটা, যদি আমি কোনোদিন জানি আমি কোনোদিন আর হবে না, বাট আমি যদি ওই জায়গায় যেতে পারি, ওটা হয়তো আমার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট হবে, যে আমি ওরকম একটা ছবি তুলতে চাই। বাট তুমি যখন পদ্মশ্রী রঘু রায়ের নাম করে দিলে, তুমি কি ওনার কোনো স্পেসিফিক কোনো ফটোগ্রাফার রেফার করছো এই মুহূর্তে? হ্যাঁ, কোনটা? তুমি বাংলাদেশ ইমিগ্রেন্টস 1971 ওয়ার, এনি পার্টিকুলার ফ্রেম, এনি পার্টিকুলার শট? হ্যাঁ, কোনটা? একটা ভদ্রলোক দেখবে, একটা তার ওয়াইফকে নিয়ে সাদা শাড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এপাশে লোক ডেড বডিটা নিয়ে, ওই সব মানে আমি চাই ওরকম ফ্রেম You তুলতে। wouldn't want to change anything in that frame. না, You yourself would want to take that particular. হ্যাঁ, Right. একদম এক্স্যাক্টলি ডট টু ডট ওই frame। মানে ওই ফ্রেমগুলো আমার চোখে ভাসে। যেমন ধরো যদি তুমি বলো জেমস ন্যাচুয়ে টিউবারক্লোসিস, লোকটা এরকম উপরে বসে রয়েছে, ওপর থেকে টপ অ্যাঙ্গেল, এই প্রত্যেকটা শির দ্বারাতে যেখানে যেখানে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাগুলো পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে, লোকটার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেলে তুলেছে, বোন টিভিতে, মানে ওই রকম ডকুমেন্টারি আমি করতে চাই, কিন্তু আমি জানি আমি পারবো না কোনোদিন, কারণ আমাকে কি আমার লাইফ, আমার অফিস সবকিছু সামলে ওই জিনিসটা আমি আর পৌঁছতে পারবো না। এখন আর নাও আই এম নট ইন দ্যাট এজ। উনি যেই সময় তুলে এসছেন, উনি হার্ড কোর, কারণ আমি ফটোগ্রাফি শুরু করেছি এট দ্য এজ অফ 33, তখন লোকে প্রফেশনালিজমের টপ জায়গায় থাকে। So many of you must be thinking already, like, is this also one of my photography fetishes? Yes, কারণ আমারও ওই ধরনের ফেটিশ আছে। জয়দীপ ওই ধরনের একটা ফেটিশ নিয়ে কথা বললো। দিস ইজ মানে তুমি যেমন রঘু রায়ের বললে, আমার এরকম অন্য ফ্রেম, আমার নিজস্ব বেশ একটা ইচ্ছে আছে। হ্যাঁ, এরকম আমার মনে হয় গৌতমকে জিজ্ঞেস করলে কিছু বেরোবে, সবার থাকবে, সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করলে কিছু বেরোবে, সবার এরকম অনেকেরই আছে। তুমি যে ফটোটা পার্টিকুলারলি বললে, এইটা তো মানে এটা আমাদেরকে পোস্ট প্রোডাকশন যেন এডিটে লাগায় ওই ফটোটা। ওটা পাবে কিনা নেটে দেখে খুঁজে বার করতে হবে। আই মিন লাইক আমরা অনেক কিছু শুনলাম, অনেক কিছু বুঝলাম, বাট এই যেমন তুমি যেমন সিএসএফ কে চালাও,
সিএসএফ এর বাইরেও তো অনেক বড় দুনিয়া আছে যেখানে প্রত্যেক দিন আয়ে দিন ছেলে মেয়ে কোনো না কোনো ডিভাইস তুলে ফটোগ্রাফিটা শুরু করছে। এবং আমি আমাদের বড় হওয়ার সময়ও জানি এবং এখনো জানি মোটামুটি ফুল পাতা ল্যান্ডস্কেপ দিয়েই ফটোগুলো তৈরি হয়। আর এখনকার দিনে খুব বেশি হলে একটা সেলফি দিয়ে শুরু হচ্ছে photography life. But if just suppose people who are at a juncture, they want to start documentation photography or street photography, তারা যারা আছে তাদেরকে একটা লাইন কি বলতে তুমি চাইবে so that things become simple and easy? না, মানে ডকুমেন্টারি এবং স্ট্রিট ফটোগ্রাফির মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স। তো আমি দুটোকে সিম্পল ভাবে বলছি যে যদি স্ট্রিট তুলতে হয় অনেক তোমার জনার আছে, স্ট্রিট তুলতেই পারে, Sure. বাট আই উইল প্রেফার টু টেল স্টোরিজ। That too, even a simple street shot also না, speaks ধরো a lot. তুমি যদি জাক্সটা নিতে চাও, লেয়ার্স নিতে চাও, তুমি মোমেন্টস ধরতে চাও, তার থেকেও আমি বলবো তুমি স্ট্রিটে এমন একটা জিনিস ধরবার চেষ্টা করো যেটাতে একটা সুন্দর গল্প তৈরি হচ্ছে, মানে দুটো তিনটে লেয়ারের মধ্যে একটা সুন্দর গল্প তৈরি হয়। আর যদি ডকুমেন্টারি করতে চাও তাহলে আমার থিওরি ইজ ক্লিক ফর আ কজ। ক্লিক ফর আ কজ, ক্লিক ফর আ কজ, এটা আমি তোমার সোশ্যাল মিডিয়াতেও আগে দেখেছি। হ্যাঁ, এটা আমার ক্যাম্পেইন, এটা তুমি থিঙ্ক ডিফারেন্টলি এন্ড বলতেই থাকো, ক্লিক ফর আ কজ। ফর আ কজ। সো ক্লিক ফর আ কজ, সেটা না হয় জয়দীপ মুখার্জির একটা স্টাইলের পেছনের ফিলোসফি, বাট এর বাইরে কারণ তুমিও তো এই স্টাইলটা হট করে শুরুতেই ধরো না, এটা তুমিও বেশ কিছু বছর নার্চার করার পর এরপরে যদি ডকুমেন্টারি করতে চাই করছিলে, হ্যাঁ। তখন তো তুমি না, আমি যখন কি না আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আমি যে থিঙ্কিং, আমিও কিন্তু এরকম স্ট্রিট সিঙ্গেল শট দিয়ে শুরু করেছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল যে এই একটা দুটো তিনটে ছবি দিয়ে দিয়ে আমি একটা যদি গল্প বলতে পারি, তখন আমি সিরিজ, স্টোরি টেলিং, পোর্টফোলিও এগুলোতে গেছি। এইবারে আমি বলবো যারা ডকুমেন্টারি করতে চাইছে প্রথমে যেন শর্ট একটা সেট আপ তৈরি করে, যেটা নিকন এখন চালু করেছে, দেখবে 5 সেট আপ স্টোরিজ, 5টা দিয়ে একটা গল্প, তারপরে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে 10টা দিয়ে একটা গল্প, এরকম করতে করতে তখন বড় স্টোরিজে যাবে। এবং দে হ্যাভ টু সার্চ, দেয়ার ইজ লট অফ স্টোরিজ। তুমি তোমার বাড়ির পাশের একটা ফ্যামিলিতে হয়তো অনেক গল্প পাবে। যেমন আমি বলছি, ভবানীপুরে গিরিশ মুখার্জি রোডে আমার বোনের শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে গিরিশ ভবন। তাদের বাড়িটায় 55 পিপলসের একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। আস্তে আস্তে সব ভেঙে যাচ্ছে। এর উপরে একটা স্টোরি, মানে কালচার বেস বলো, এনভায়রনমেন্ট বেস বলো, তোমার ডেলি লাইফ বলো, স্ট্রাগল বলো, সব কিছুর উপর একটা করে ডকুমেন্টারি হয়। ওই ডকুমেন্টারি আমি তোমায় বলছি, স্ট্রিট একটা দুটো ছবি, এই যে সরস্বতীর কথা, আমি সরস্বতীর ছবি দেখে নিজে স্লো সিনক্রোনাইজেশন প্র্যাকটিস করেছি। আগে আমি ফ্ল্যাশে ছবি তুলতাম না, এখন র্যান্ডম ফ্ল্যাশ মারি যেখানে পারি। আমিও সরস্বতীর দেখে দিনের বেলাতেও ফ্ল্যাশ মারি করেছি, দিনের বেলাতেও ফ্ল্যাশ মারি। হ্যাঁ, এবার যেটা হচ্ছে যে ও একটা ট্রেন্ড তৈরি করেছে, তোমাকে ওই জিনিসটা ভাবতে হবে। 1000 জনের পেছনে আমি হাঁটছি, দ্যাট ইজ আই এম 1001। You have to walk alone, that 1000 people will come behind. এই ট্রেন্ড চেঞ্জিংটা তোমার যেই করুক তাকে ওই ট্রেন্ড চেঞ্জিংটা করুক। এত কিছু ভাবলে ওরা আবার ঘাবড়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় ক্লিক ফর আ কজ যেটা বলেছে, তোমরা ওটাই ফোকাস করো। জয়দীপ একটা খুব সিম্পল লাইনে, সিম্পল ফিলসফিতে শুরু করবার পদ্ধতি বলেছে, ক্লিক ফর আ কজ, রাইট? জয়দীপ, থ্যাংক ইউ। আড্ডা তো আমাদের হয়েছে, আবার হবে, বাট এই ক্যামেরার সামনে বসে আড্ডাটা মারার জন্য থ্যাংক ইউ। স্ট্রিট ফটোগ্রাফি গ্যালারি উইল bring our next guest again. But one question is there. Yeah. Why bird from street? We will ask. We will ask the man. We will ask that photographer. Then I can shift to wildlife, from documentary to wildlife. So the next photographer that we will bring in this podcast, he probably would hear some hooting and bullying happening beside when he comes in, only for this cause. What? Why? Street photography থেকে বার্ড ফটোগ্রাফিতে ভদ্রলোক কেন গেলেন? হ্যাঁ। On that note,
তুমি কি খুঁজছো ফোনে? আমরা না, না। এখনো শেষ করিনি পডকাস্ট। না না, বরং আমার ফোন এসছে এতগুলো, সেটাই দেখছি এই অফিস। গেস্ট খুব ব্যস্ত, আগেই বলেছে গেস্ট, আমি খুব ইমপেশেন্ট। আমরা ক্যামেরায় ধরেছি ব্যাপারটাকে, এই এখন দেখা গেল চাও খাইনি কিন্তু এখন ফোন ঘাটছে। অন দ্যাট নোট, স্ট্রিট ফটোগ্রাফি গ্যালারির ফার্স্ট পডকাস্ট আমরা এই মুহূর্তে আপাতত পজ করলাম। Thank you. We will Thanks a be lot. coming back Thank with you. the next.